गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए। गुरु चरणों में लवाई हाजरियां हाजरियां लवाउंदियां मन बिरतियां एकाग्र करदे गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आपां रोज़ पाठ करते हैं, नितनेम करते हैं, जपजी साहिब का पाठ करते हैं। आप विचार करनी है कि जपजी साहिब के पाठ के जरिए धन गुरु नानक पातशाह सानू समझाना करते हैं कि हे मन, जो गुरु के लड़ लग के तू जाप करता है, सिमरन करता है, ते नाल दी नाल झाती मारनी है कि तेरी आत्मिक बिरती जिहड़ी है वो कित्थे तक पहुँच गई है, उन्हें किहड़ा मुकाम हासिल किया है बिरती ने, तेरी सुरत ने। तो गुरु साहब बड़े प्यार नाल समझाउण लगे। जिहड़ी आपां जपजी साहिब दे पाठ अंदर गुरबाणी च पंक्ति पढ़ते हैं, आखन जोर चुपे न जोर, 33वीं पौड़ी है जपजी साहिब दे पाठ के अंदर। गुरु साहब समझाते हैं, कहते भाई मार झाती, ये बिरती कदों बनती? आखन जोर चुपे ना जोर, ये बिरती है कदों बनती है? कहते पाठ करते रहे, ए तरा पत पबड़ियां चढ़िए होए एक ईस। कहते ये राह ते चलदे इन्हां पौड़ियां दे उत्ते चढ़दे इन्हां पौड़ियां दे उत्ते चढ़दे जिवें साडी बिरती उच्ची हुंदी है। तुसीं देखदे हो जदों आपां किसी पौड़ी ते चढ़दे हां, साडा सिर उच्चा हुंदा जांदा। ते गुरु जी समझाउण लगे, एक पौड़ियां दे जरिए शरीर उच्चा हुंदा है और गुरु दे शब्द रूपी पौड़ियां ते चढ़ के सुरत उच्ची हुंदी है। ते की कहण लगे, कहंदे एत राह पत पवड़ी है, इस राह ते चल के जदों असीं पौड़ियां ते चढ़दे हां ते साडी सुरत उच्ची हुंदी है। ते जांदी कित्थे आ? होए एक ईस। कहंदे जिहड़ी साडी सुरत आ इन्नी कुछ उच्ची हो जाती है कि एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसे टिकाने पर पहुँच के एक ईस, इत्थे एक ईस का भाव 21 नहीं है, गिनती नहीं है। एक ईस का भाव है एक ईश्वर हो जाती है। साडी जिहड़ी बिरती है ना, एक ईश्वर च लीन हो जाती, तो उत्थे ईश्वर हो जाती है, उहदे च लीन हो गया। कहंदे मार झाती अपने अंदर कि सिमरन करदियां करदियां जदों सुरत उच्ची हुंदी है तो जिहड़ी सुरत है इहनूं एक सोझी आउंदी है, एक ऐसे मुकाम ते पहुँचती है जिथे जाके इहनूं पता लगता है कि असल विच मेरे को ताकत कोई भी नहीं है। उस तो पहला सानूं लगता है भी साडे कोल ताकत हैगी है। किवें? हुण गुरु जी कहण लगे, कहंदे आखन जोर चुपे ना जोर। कहंदे उत्थे पहुँच के इस आत्मा नूं सोझी आउंदी है कि जो कुछ भी मैं बोलिया ना अज तक, उस बोलण विच कोई मेरी ताकत नहीं सी। जे मैं कुछ चुप रहा तो उस चुप रहने विच भी मेरी कोई ताकत नहीं सी। जोर लफ्ज की है? शक्ति, ताकत। जदों आपां सिमरन करते करते बिरती उच्ची हुंदी है तो सानूं एक समझ आउंदी है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा को शक्ति है, परमात्मा को ताकत है। और ताकत कैसी है? ध्यान देना, पहला सानूं लगदा भी साडी अपनी ताकत है। कई बारी देखना, कई सज्जन अपनी जिंदगी दे विच वेखे वो फलानी थां ते मैं बड़ा जोर ला के बोलिया, फलानी थां ते मैं नहीं बोलिया, मैं चुप ही रहा, मगर तुसीं पालो रौला जिहड़ा पाउणा। गुरु प्यारिओ, ये लगदा कि बोलण की ताकत भी मेरी सी ते चुप रहण की ताकत भी मेरी सी। कदों लगदा है? जिन्ना चिर साडी सुरत उच्ची नहीं हुंदी। जदों सिमरन करदियां करदियां साडी सुरत उच्ची हो जाती है ना, उस उच्ची सुरत नूं ये सोझी आउंदी है, ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है
ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ? ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊ? ਉਹ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਖਣ ਜੋੜ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਗੂਤ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਸਵਾਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਤੀ ਦਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਯਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ। ਅਣਜਾਣਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੇ। 277 ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਵੇ ਉਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਏਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਬਾਨੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਰਸ ਕਿੱਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮੇ ਰਚੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਖੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਕਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੰਗਤਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦਵੇਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਕਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੇਦਾ ਯਾਰ ਖਾਮ ਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 10 ਜਣੇ ਟੋਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ,
और वो खुशबू देने वाला दाता है। पर देखियो कि तुसी किसी जंगल को लंघदे ਉਹਦੇ 'ਚ चंदन के बूटे लगे ने कि तुसी किते कह दो नक फड़ के कि मैं खुशबू लैनी नहीं, तुसी रोक नहीं सकते। नक फड़े ते भी तुहानू खुशबू आऊगी, कहोगे इत्थे चंदन का बूटा हैगा है। क्यों कहोगे कि जोर तुहाडे कोल नहीं है, उस खुशबू नू रोकण दी ताकत तुहाडे कोल नहीं है, और चंदन के बूटे कोल ताकत नहीं कि वेख के भी नास्तिक लोग लंघन रहे ने, मैं खुशबू नहीं देनी, उसको ताकत नहीं है। गुलाब के फुल लगे ने ते गुलाब का फुल कहे कि मैं खुशबू नहीं देनी, रोक नहीं सकता, ते कोई कहे मैं खुशबू लैनी नहीं और रोक नहीं सकता, क्योंकि रब के रंग ने। सो गुरु जी कहते जोर ना मंगन देन ना जोर। कहता ना तो मंगन वाले की कोई ताकत है कि मैं मंग लवां, ते ना देने वाले की कोई ताकत है कि मैं किसी कुछ दे देवां। ये सब परमात्मा करन दिया जे, है नहीं जे किसी का जोर। फिर गुरु साहब कहते जोर ना जीवन मरण ना जोर। कहते ना जोर ना जीवन मरण ना जोर। आप जी विचार करना कि इस संसार उत्ते जन्म लैके आउण दी ताकत किसी दी नहीं है। किसी मन को ताकत नहीं है कि मैं जन्म लैके संसार ते चलिया। किसी मन को ताकत नहीं है कि मैं फलाने देश च पैदा होना है। किसी मन को ताकत नहीं कि मैं फलाने दे घर ही पैदा होना, तो फलाने दे घर मैं पैदा ही नहीं होना, मैं नहीं जाना उन्होंने घर, मैं नहीं फलाने देश च जाना, तो मैं एहो जी शक्ल नहीं लैनी, है नहीं ताकत किसी को भी। कहता क्यों? ये परमात्मा का जोर आ, परमात्मा की ताकत आ। कित्थे जन्म देना है तैनूं? पुरानी तू मकान बनाउण लगदा है, कदी पुछे ही मकान नूं तू बनेगा कि नहीं बनेगा? तू मकान ढाउण लगदा है, कदी पुछे ही टठेगा कि नहीं टठेगा? और तू मकान नूं कोई पेंट करन लगदा है, कोई रंग करन लगदा है, कदी पुछे कि आह रंग तैनूं जचूगा? की कहना भी मैं बनाउण लगा ते जिहड़ा मेरे रंग चंगा लगदा मैं तो उही करना ना। ते गुरु साहब दे जोर ना जीवन। कहते जिहड़ा परमात्मा जन्म दिंदा है ना, कहंदा जोर उहदा आ, जन्म लैण वाले दा जोर नहीं है। जिथे मर्जी भेज दे, जिदे मर्जी घर भेज देवे, ते जिहो जे मर्जी अंग बना देवे, उहदी ताकत है। अखां सोहणियां बना देवे, उहदी ताकत आ। सूरत सोहनी बना देवे, उहदी ताकत आ। सूरत बद शक्ल बना देवे, उहदी ताकत है। ये तेरी ताकत नहीं है। तो गुरु साहब कहन लगे फिर देख, पहला जन्म लिया, जन्म का आखिरी पल किहड़ा है? मौत। जन्म का शिखर की है? मौत। अगला पल्ला पहला किहड़ा है? मौत। कहते हाँ। कहते उहदे विचकार जन्म तो ते मौत के विचकार की है? जीवन। कहता हाँ जी। कहते नास्तिक बंदा कहता है, नास्तिक बंदा कहता है जिन्हों गुरु की बोलों की सोच ही नहीं आई, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब के चरणों के नाल जुड़ना नहीं मिलिया, की कहता है? कहता देखो जमना परमात्मा के हथ, जिंदगी जीवनी परमात्मा के हथ, पर मरना तो मेरे हथ च है। पूछा किहड़ी गल्लों? आंदा जो मर्जी फांसी ले लो, आत्म हत्या कर लो, जहर खा लो। तो गुरु साहब कहते मरना जोर। कहना मरना भी किसी की ताकत नहीं हो सकती, किसी इंसान के वस च नहीं हो सकता। ध्यान दो, जे कोई आत्म हत्या भी करता है, जे कोई आत्म हत्या भी करता है, कोई फांसी लेंदा है, वो परमात्मा ही माहौल बनाता है वो जीवन का, यदि मौत कित्थे होनी है, क्योंकि परमात्मा ने ये फिक्स किया है, एक स्थान, एक समा, एक कारण। ये तीन चीज़ां परमात्मा ने फिक्स कीतियां ने। जदों वो स्थान आ गया, उसका कारण, किस कारण नाल मरना है, वो किसी इंसान की ताकत नहीं है, किसी मन की ताकत नहीं है, मन का जोर नहीं है। कहते परमात्मा का हुक्म है, हुक्म कहते हैं। विचार करना, गुरबाणी च पंक्ति आउंदी है, धन गुरु अंगद देव महाराज जी 1239 अंग दे बयान करते हैं।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚੀਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੱਥ ਤਿੰਨਾ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਰੀ ਚੱਲਣਾ, ਚੀਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਚੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਚੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੱਥ ਤਿੰਨਾ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਏ ਉੱਠੀ ਕਰਲੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠੀ ਕਰਲੇ ਪਾਏ। ਕਰਲੇ ਕਰ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੀਏ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। 268 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਜੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਭਜਦਾ ਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੰਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰੂੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਫਸਲ ਓਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੂੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਰੌਲਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੂੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਬੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠ ਕੀ ਸੀ? ਰੂੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰੂੜੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਉਹਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੂੜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
कि मेरे अंदर दे माड़े विचारां नूं बंद करन दी ताकत मेरी नहीं है, मैं परमात्मा की ताकत है। ये परमात्मा ने रौला पाया, परमात्मा ने शोर पाया है। तो जे मैं चाहुंदा भी ये गंदगी, ये माड़े विचार बंद होण, ते मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, मैनूं गुरु दे लड़ लगना चाहिए, गुरु दे उपदेश ते चलना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। सिमरन करदियां करदियां इस गंदगी विचों ही, इस रूढ़ी विचों ही मेरे अंदर चंगे विचार पैदा होणगे, मेरे अंदर ज्ञान पैदा होगा। बाहरों कितों नहीं आना, बाहरों कितों नहीं आना। जे गुरु साहब बड़े प्यार नाल दस्सण लगे, कहंदे मना तेरा जोर नहीं है इस शोर नूं बंद करना, इन्हां माड़े विचारां नूं बंद करना तेरी ताकत नहीं है, ये भी ताकत परमात्मा ने पैदा की है। तो जे चाहुंदा ये शोर बंद होवे, कहंदा की करां, एक काम कर, की करा, कहते गुरु दे लड़ लग, गुरु दे शब्द की पालना कर, उपदेश की पालना कर। जो उपदेश की पालना करेगा, जो उपदेश की पालना करेगा, गुरु के उपदेश ते चलेगा, उहदे चलण दे नाल की होएगा कि जदों तू अपने शब्द रूपी बीज नूं इस रूढ़ी दे अंदर बीजेगा, तो ध्यान रखी एक वक्त आता है। की वक्त आता है? किसी ने बीज बीजे, बीज मिट्टी च बीजते हैं, आप बीज मिट्टी च बीजते हैं, बीज मिट्टी च बीजिया, जिन्ना चਿਰ बीज तबाह ना हो जाए, जिन्ना चਿਰ बीज नाश ना हो जाए, उन्ना चਿਰ फल नहीं बन सकता। जे बीज पैली विच पाया, बीज बरकरार रहे, बीज बरकरार रहे, तो जिंदगी च पल्ले बनना, कभी पेड़ नहीं बनता, कभी फल तक नहीं पहुँचता। जिन्ना चਿਰ बीज गलेगा नहीं, जिन्ना चਿਰ बीज सड़ेगा नहीं, जिन्ना चਿਰ बीज नाश नहीं होगा, उन्ना चਿਰ कभी वो पेड़ नहीं बन सकता, फल तक नहीं पहुँच सकता। गुरु जी कहते मना, ये तेरी होम है, इन्हें बीज बनना है, तो जिन्ना चਿਰ ये नाश नहीं होगी, उन्ना चਿਰ पेड़ नहीं बनेगी, और जिन्ना चਿਰ ये नाश नहीं होगी, गलेगी नहीं, उन्ना चਿਰ ये पेड़ बन के फल तक नहीं पहुँचेगी। बीज गलेगा, सड़ेगा, ताई कोई पेड़ बनेगा, ताई फल तक पहुँचेगा। तेरी अपनी होंद जिदन गल जाएगी, सड़ जाएगी, ताई किसी मुकाम पर पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचा जाना। तो गुरु साहब समझाते पे, कहते भी जदों ये मन के अंदर ज्ञान पैदा होता है, गुरु का उपदेश टिकता है, सुरत शब्द नाल जुड़ती है, सुरत उच्ची होती है, फिर उत्थे जाके पता लगता है कि जिहड़ा मेरे मन च रौला पैंदा सी ना, वो जोर मेरा नहीं सी, ते ना ही मैं किसी ताकत नाल बंद कर सकता सी। ये तो गुरु के शब्द की ताकत है जिन्हें बंद किया, मेरी अपनी ताकत नहीं इस शोर नूं बंद करन दी, किसी को ताकत नहीं है। आप दबाना चाहते ना, नहीं दबदा कोई भी। फिर गुरु साहब की कहन लगे, कहते जोर ना सुरती, ज्ञान विचार, कहते जोर ना सुरती, कहते किते भुलेखे च ना पै जी, जिहड़ा तू कहना मैं 8 घंटे बह गया, मैं 10 घंटे चौंकड़ा मार के बह गया, तो मेरी सुरत फिर नहीं टिकन रही। ये तेरा अपना जोर तेरी सुरत नूं टिकाउण ते नहीं काम आ सकता। कोई शरीर की ताकत, कोई इंसान के मन की ताकत, अपनी जोर, अपनी शक्ति सुरत नूं टिकाने ते नहीं लिया सकती। कभी देखियो, जिन्ना कोई मर्जी जोर ला लवे, मैं लैऊँ अपनी सुरत टिकाने ते, कभी नहीं आती। सुरत टिकाने ते उन्हां दी आउंदी जिहड़े गुरु का सहारा लेंदे ने। ताइयां गुरु साहब ने बड़े ही प्यार दे नाल लिखिया, बिन सतगुरु सेवै बहुता दुख लगा। की मतलब है कि जिहड़ा गुरु के उपदेश तो बगैर, गुरु की ताकत तो बगैर मन को कंट्रोल करना चाहता है, मन को जोर से अपनी लिया चाहता, सुरत को टिकाने पर लिया चाहता, कहता नहीं आती। गुरु के उपदेश से चल के शब्द नाल जुड़ के ही सुरत टिकाने पर आती है, वरना सुरत टिकाने पर नहीं आती। कहते अपना जोर कोई नहीं है, जोर ना सुरती, कहते अपना कोई जोर नहीं, अपनी कोई ताकत नहीं है, जिहड़ा असीं सुरती नूं टिकाने ते लै आईए, सुरत नूं एक जगह ते लिया के ते रब दी खोज कर ली, अपनी कोई ताकत नहीं है। जोर ना सुरती, ज्ञान विचार, भावें बंदा रात दिन बैठा रहे,
पोथियां पढ़ता रहे, स्टिकां पढ़ता रहे, पर अपना जोर कोई अंदर ज्ञान पैदा नहीं कर सकता। अपना जोर, अपनी ताकत कोई उस ज्ञान तक नहीं पहुँचा सकती। ये जोर संसार के उत्ते अपना जोर कुछ नहीं कर सकता। जो सुरत उच्ची होंगी तो फिर समझ आती है कि अपना जोर ज्ञान तक नहीं पहुँचा सकता, परमात्मा तेरी ताकत पहुँचा सकती है। ते परमात्मा की ताकत है अंदर, पर सुरत उहदी उच्ची होती है जिहड़ा उस परमात्मा की ताकत नूं स्वीकार कर लैंदा, मन लैंदा। ते समझ उदों लगती है कि जो साडी बिरती उच्ची होती है भी वाकई ही असीं कित्थे बैठे हैं, असीं तो बहुत थल्ले बैठे हैं। साढ़े तो कभी दिमाग च आया ही नहीं है। की दिमाग च नहीं आया कि यार असीं तो कभी सोचा भी नहीं है चीज़ कि असीं अपना जोर ला ला के, बड़ा जोर लाने आपां। कई सज्जन कह मैं तो सारी सारी रात जागदा रहना, कई सज्जन कह जी मैं तो 5-5 दिन मैं तो बैठा रहना। ठीक है, आप जी ने देखा शरीर का जोर लवाउण लई कोई धूनियां तका के बैठा, शरीर का जोर लवाउण लई कोई धूनियां तका के बैठा, कोई एक लत्त ते खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, कोई पुट्ठा लमकदा पिया है, कोई कुछ करता पाया, कोई कुछ करता पाया। तो गुरु साहबा ने बड़े प्यार के नाल कहा, कहते भाई तेरा अपना जोर तेनों ज्ञान तक नहीं पहुँचा सकता, तेरा अपना जोर तेरे अंदर ज्ञान प्रगट नहीं कर सकता। फिर गुरु साहबन कह लगे विचार, कह लगे भी ध्यान दे, कोई मन दे ताकत, मन का जोर जिहड़ा है उस परमात्मा बारे विचार नहीं कर सकता। कोई अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना जोर उस परमात्मा की विचार कोई नहीं कर सकता। परमात्मा की विचार करने लई भी परमात्मा के नाल नाता होना चाहिए और अपनी ताकत खत्म होनी चाहिए। जिदन ये मन अपनी ताकत खत्म कर लेंदा है, जिदन ये मन अपने आप को भुल जाता है, जिदन ये मन अपने आप को इस अवस्था च लै जाता कि मेरे हथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करन जोगा, फिर यदि सुरत शब्द से सवार होंदी है। ध्यान देना, जदों आप किसी यात्रा करते हैं जहाज के जरिए, तो जहाज से बैठन तो पहला सानू पुछदे तुहाडा समान किन्ना, समान चैक करते हैं। टिकट पर लिखा होंदा इन्ना अलाउ है, उन्ना ही खड़ सकते असीं, वध नहीं, वो तो घट जरूर होना चाहिए। गुरु जी कह लगे जदों साडी सुरत जिहड़ी है शब्द से सवार होने लगती, इनू भी अलाउ आ कि इन्ना समान ले जा सकती है। कहता भाव कि तू कल्ली बह सकती है, तेरे नाल कुछ नहीं चाहिए। जे तू अपने नाल कुछ लै गई इत्थों तक कि सब तो वड्डा बोझ जिहड़ा है वो आम बंदे नूं नहीं दिखदा, वो भार किहड़ा हउम्मे दा है, हंकार दा है। ये हंकार दा भार नाल लैके चढ़ना चाहुंदी भी मेरी ताकत है शब्द ते सवार होंदी, वो हंकार ओहड़ी ताकत है ना, वो एक भार है, उस भार नाल भी शब्द ते सवारी नहीं हुंदी, वो भी लाउणा पैंदा। ताइयों उन्हें कहा जोर ना सुरती ज्ञान विचार। कहते कोई अपनी ताकत ना सुरत टिक सकती है, ना ही अंदर ज्ञान प्रगट हो सकता, और कोई अपनी ताकत दे नाल कोई परमात्मा की विचार नहीं कर सकता। परमात्मा की विचार भी परमात्मा की ताकत नाल होंदी है। परमात्मा की ताकत तो बगैर किसी मन की, किसी इंसान की ताकत परमात्मा की विचार नहीं कर सकता कोई भी। जो आप कह दें ना कि यार विचार करनी किहड़ी औखी है, कहने आप विचार करनी किहड़ी औखी है, गुरबाणी पढ़ लो, स्टिकां पढ़ लो, विचार कर लो, विचार करनी किहड़ी औखी। गुरु प्यारिओ कभी जिंदगी च विचार करना कि विचार करनी औखी नहीं, पर उस परमात्मा की विचार करनी अपनी ताकत कोई नहीं, हो जो कृपा करे, कृपा करे, ਉਹਦੀ रहमत है, ਉਹਦੀ वडियाई है। ठीक है, वो जिहदे कोल जो मर्जी करा लवे, पर कराउंदा उन्हां कोल आ जिहड़े उस बिरती तक पहुँच जाते हैं, जिहड़े अपने अंदरों अपनी मैल नूं धोक लेंदे ने और अपने आप को इस लेवल च लै जाते कि असीं कुछ करन योग नहीं है।
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਮਿਟਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਮਿਟਣ ਲਈ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬਣਦੇ, ਸੰਤ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮਿਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਕਦੀ ਡੰਗਰ ਬਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਲੈ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ, ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ।
ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, 84 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਜੰਮਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਰੀ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਪੜਨਾ, ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਗਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰੂੜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਬੂ ਰੂੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ। ਖਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਓ ਝਾਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।
जिन्ना चਿਰ अपनी बुराई कोई नहीं दिखती उन्ना चਿਰ संसार बुरा लगता है। तो गुरु नानक पातशाह कहते हम नहीं चंगे, कहते मैं तो खुद ही चंगा नहीं है। पूछा की गल हो गई, कहते मैनू अपने औगन दिखाई देंदे, अपनी बुराई दिखाई देंदी, अपनी बुराई दिखाई दी तो मैनू पता लगा इस बुराई करके ही मैनू संसार चंगा नहीं लगता सी। अज ये बुराई मेरी पकड़ च आ गई है, अज ये औगन मेरी पकड़ च आ गया है। कहते परमात्मा तेरी कृपा हुई है, तेरी रहमत हुई है। अज मेरी सुरत शब्द के जरिए इन्नी कुची हो गई कि अपने आप को वेखण जोगी हो गई है। अपने आप को वेखना अपने आप को, कहते मैं अपने आप को वेखण जोगा होया है। जो मैं अपने वाल झाती मारी, मैं अपने आप को वेख्या तो मैनू की नज़र आया, सब तो पहले अपनी बुराइयां नज़र आउंदियां, अपने औगन नज़र आउंदे। कभी जिंदगी च विचार करके देखियो, जिस दिन अपने औगन नज़र आ गए, जिस दिन अपनी बुराइयां नज़र आ गई, उस दिन संसार दी चंगाइयां नज़र आउण लग पणीआं। क्योंकि एक बुराई पर्दा है जिहड़ी तुहानूं दूजे दी बुराई दिखाई दिंदी है। जिस दिन ये पर्दा चुक्या गया, जिस दिन तुहानूं अपनी बुराई दिखाई देन लग पई, किसी दी बुराई दिखाई नहीं देगी। हुंदा की है कि जदों बंदा अपने अंदर जाता है, अपने अंदर की बुराई वेखदा है। हुण ध्यान दिओ, खूह दे बाहर बंदा खड़ा है ते हेठां वेखदा है, ते खूह दे विच डिग्गिया बंदा हमेशा उपर नूं देखदा है। गुरु साहबान कहते जो मैं अपने अंदर गया, खूह के अंदर गया, फिर मैं उपर झाती मारी, पहला लोगों के औगन देखी थे जो अंदर वड़ वड़ के, तो जो मैं अपने अंदर वड़िया तो मैं झाती तां मारी, फिर मैं लोगों के चंगाइयां नज़र आउण लग पे, लोगों के चेहरे नज़र आउण लग पे। लोगों का अंदर दिखाई नहीं दिंदा सी, हुण मैनूं अपना अंदर दिखाई दिंदा। मैं खूह च डिग पिया, मैं अपने अंदर डिग पिया, इस करके मैं तां वेखण लग पिया है, ते तां तां हुण आसमान ही नज़र आउंदा है। ਇਹਦਾ मतलब हुण तां वेखदा मैनूं सारे मेरे तो अपने तो उच्चे नज़र आउंदे ने। मैं नीवा हो गया, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। फिर गुरु साहब कहते नीवें सो गौरा होए, कहते जिहड़ा नींदा उच्चा हो जाता, भारा हो जाता है, उत्थे फिर बिरती बनती है नानक उत्तम नीच ना कोई। गुरु साहब कहते उत्थे फिर बिरती बनती। कैसी बिरती बनती है कि हुण इस संसार ते कोई वड्डा ते कोई छोटा नहीं है, सब उस परमात्मा दे ने, कोई अपनी ताकत नहीं। जो अपनी ताकत खत्म होती है, अपना जोर खत्म होता है, फिर पता लगता कि परमात्मा तू ही सच है, बाकी सब झूठ है। उस तो पहला नहीं पता लगता, सो पहला कुछ भी नहीं पता लगता। सो की है अपनी मनवृत्ति को बनाना इदां दा कि असीं भी अपने मन में धारीए कि असीं अपनी वृत्ति उच्ची चुकीए तो वेखीए कि वाकई जोर साडा नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा का जोर है। सो गुरु प्यारो समा हो गया, मल चढ़दियां कला करे। आओ इत्थे समाप्ति करते फतेह के जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।